أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرغب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. क्या तुझको गवारा है कि मर जाऊं तड़प कर, एक बार वतन लौट के आ जा, एक बार वतन लौट के आ जा। सुहरा की कसम है तुझे अकबर, एक बार वतन लौट के आ जा, एक बार वतन लौट के आ जा। सुहरा की कसम है तुझे अकबर,
ایک بار وطن لوٹ کے آ جا, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا. آ جا میں تیری چاند سی صورت کی بنا لوں, دولہا نہ سہی میں تجھے دلہا سا بنا لوں. آ جا میں تیری چاند سی صورت کی بنا لوں, دولہا نہ سہی میں تجھے دلہا سا بنا لوں. دل میں ہے جو ارمان نکالے تیری خواہر, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا. صغرا کی قسم ہے تجھے اکبر, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا. کیا تجھ کو میری یاد ستاتی نہیں بھیا, میں تو تجھے ایک پل بھی بلاتی نہیں بھیا. کیا تجھ کو میری یاد ستاتی نہیں بھیا, میں تو تجھے ایک پل بھی بھلاتی نہیں بھیا. کیا بھول گیا تو مجھے پردیس میں جا کر, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا. صغرا کی قسم ہے تجھے اکبر, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا. اور کانوں میں جو آواز اذاں آتی ہے بھیا, تصویر تیری دل میں اتر جاتی ہے بھیا. کانوں میں جو آواز اذاں آتی ہے بھیا, تصویر تیری دل میں اتر جاتی ہے بھیا. روتی ہوں یہ کہہ کر علی اکبر علی اکبر, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا. صغرا کی قسم ہے تجھے اکبر, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا, ایک بار وطن لوٹ کے آ جا. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے بزرگوں, ماں متروں, بھائیوں بہنوں, بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. પહેલી માહે મુહર્રમની રાતના જ્યારે હું તમારી સામે પહેલી તકરીર પેશ કર્યો ત્યારે મેં તમને એક વાત કીધી હતી. કદાચ તમને યાદ નહીં હોય. શેખ સાહેબ, અમે ગઈકાલે શું ખાધા હતા એ પણ યાદ નથી રહેતું. તમે 9 દિવસ પહેલાની વાત કરો, ક્યાંથી યાદ હોય? મેં ફક્ત તમને એક વસ્તુ બયાન કરી હતી અને કીધું હતું કે મારી તકરીર દરમિયાન, મારી મજલિસો દરમિયાન અમુક એવી વાતો તમને લાગે કે જે કાબિલે કબૂલ નથી તો એને કબૂલ ન કરજો. પણ જે વસ્તુ તમને એમ થાય કે આ મને કોન્સર્ને થાય છે, આ મારી જિંદગીને લાગતી વળગતી છે, તો એના ઉપર થોડુંક વિચાર કરજો, એના ઉપર થોડુંક ફિક્ર કરજો અને મનન કરજો. કારણ કે આ જિંદગીના દિવસો પસાર થઈ જશે. આજે તમે જો કે જોતા જોતામાં આજે 9મી રાત આવી ગઈ. આપણે આ દુનિયાની જંજાળીની અંદરમાં
આ રૂટીન de la vie ની અંદરમાં એટલા પોરવાઈ ગયા છે, એટલા કૂચી ગયા છે, અને આપણે બસ જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે હાય હોય, એક દિવસ એવો આવશે કે ઓલો અલ્લાહનો ફરિશ્તો મલિકુલ મોત જ્યારે મારી સામે ઊભો રહેશે ત્યારે મારી આંખ ખુલશે. તો એવું ના થાય કે ત્યારે બહુ ત્રોતાર થઈ જાય, બહુ મોડું થઈ જાય, અને આપણને જે મકસદ માટે હુસૈન અહીંયા બોલાવ્યા છે એ મકસદ ઉપર આપણે ખરા ના ઉતરી શકીએ. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ પર. અઝીઝ મોહતરમ, એવું ન થાય કે આપણે ધર્મનું જે એસન્સ છે, મઝહબનું જે કર છે, એને આપણે મૂકી દઈએ, એને આપણે કોતેમાં નાખી દઈએ, અને આપણે જે સુપરફિશિયલ વસ્તુ છે એની અંદરમાં આપણે ફોકાલિઝે થાય. અલમનું કપડું પીરું હોવું જોઈએ કે કાળું હોવું જોઈએ, તુરબતમાં લાલ કપડું નખાવાય કે વેર કપડું નખાવાય, એમાં ફોકાલિઝે ન થાવ. પણ આ અબ્બાસ મને શું શીખાડી ગયા, ગઈકાલે આપણે જોયું સાથે મળી, એના ઉપર હું વિચાર કરું કે 40 વર્ષ સુધી હું અબ્બાસ પાસે માંગ્યો, મેં અબ્બાસને શું દીધું? la question. ન્યાઝની અંદરમાં કબાડું શાક હોય કે કુકડાની રોટી હોય, c'est pas là la question. અહીંયા તો માશાલ્લાહ ઘણી જગ્યાએ કજિયા થઈ જાય આના બારામાં. ઓલાને આ મન થયું હોય, નાને આ મન થયું હોય, તો ઓલો કહે છે આ મેન્યુ થવું જોઈએ. ભાઈ, મેન્યુના પછવાડે શું કામ તું જાય છે? તું વિચાર કર, જે હુસૈન તને અહીંયા બોલાવ્યા, એ હુસૈન શહાદત શા માટે આપી? કોક દિવસ બેસીને 5 મિનિટ એના બારામાં વિચાર કર. પણ આપણે આ મેન્યુમાંથી નીકળે તો હુસૈન બારામાં વિચાર થાય ને. એક સલવાત પણ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. મારી જે આ 10 મજલિસોનું જે અસલ છે, તમે એમ લખો કે પુમો, આપણે 10 દિવસ ત્યાં જે વાત કરી રહ્યા છીએ અને કરશું ઇન્શાલ્લાહ ઝિયારત સુધી, એના માટે આ આયત, એટલે તમે એમ સમજો કે આ 8 રાત સુધી આપણે જે ઇન્ટ્રોડક્શન્સ કરતા હતા, Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majid ની અંદરમાં સૂરા નહલ chapitre 16 verset 97, Bismillahir Rahmanir Rahim, Man amila salihan min dhakarin aw untha. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે, જે પણ કોઈ અમલે સાલેહ અંજામ આપે, નેક અમલ બજાવી લાવે, તો Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે wa huwa mu'min. નેક અમલ બજાવી લાવે ને, એના સાથે એક કોન્ડિશન ખુદા નાખે છે કે એની અંદરમાં ઈમાન હોય. તો Allah subhanahu wa ta'ala એને એક એવી બહેતરીન જિંદગી આપશે. અહીંયા અરબીની અંદરમાં હયાતન તય્યબા લખેલું છે, જેનો ટ્રાન્સલેશન એકદમ જેનરલાઇઝે કરીને જે છે તમારી સામે પેશ કરવામાં આવ્યું છે. પણ ઇન્શાલ્લાહ આપણે એક એક વાત ઉપર આજે વિચાર કરશું સાથે બેસીને. શું વિચાર કરશું કે આપણે કઈ પાણીમાં તરે છે. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે, જે માણસ નેક અમલ અંજામ આપે, અમલે સાલેહ અંજામ આપે, ઈ મર્દ હોય કે औरत હોય, જણ હોય કે બાયડી હોય, સારું કામ કર્યું અલ્લાહ કહે છે, અને જો એની દિલની અંદરમાં ઈમાન હશે, ઈમાનની સાથે અગર ઈ અંજામ આપશે, તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, હું એને બહેતરીન જિંદગી અતા કરીશ. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, અને અમુ એ લોકોને એવું અજર આપશો કે જે એના અમલના બરાબરમાં હશે. અમલે સાલે એટલે શું?
હયાતન તૈયબા એટલે શું, ઈમાન એટલે શું? બસ તમે એમ સમજો કે અહીંયાથી આપણો એક બીજો અશર શરૂ થાય છે. એક સલવાત પણ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અહીંયા જે છે ટ્રાડ્યુક્શન છે મેયર વી. આપણો સુજે આ અશરાનો યાદ છે કોઈને? La promesse d'une meilleure vie. જી, La promesse d'une meilleure vie. માશાઅલ્લાહ. આખી જમાતમાં તમને જ યાદ છે? શું સમજે છે? Promesse d'une meilleure vie, d'une vie meilleure. લેકિન આ promesse d'une vie meilleure એટલે કંઈક વાયદો છે, કંઈક પ્રોમેસ છે. કોણે કર્યો છે ખબર નથી. તો કા મહેનત કર્યો. સમજાય છે તમને હવે? અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, આઈ મારા બંદા, આઈ ઇન્સાન, જો તને ખપતું હોય કે તારી જિંદગી બહેતરીનમાં બહેતરીન પસાર થાય દુનિયામાં અને આખિરતમાં, આ ફક્ત અડધું જ ના હોય. ઇન્સાન જ્યારે રેકોમ્પન્સ દે ને ત્યારે થોડુંક થોડુંક દે, લોભથી દે, કંજુસાઈથી દે, પણ જ્યારે અલ્લાહ રેકોમ્પન્સ કરે આપણે ખૂંટાડી ના શકે. તો આ મેયર વી. હવે મેયર તમે જો ભોતે ભોંતે સારી વસ્તુ, આ બધી ક્વોલિફિકેટિવ છે. ઈ c'est relatif. એટલે શું? ça veut dire que જે વસ્તુ રિઝવાનભાઈને પસંદ હોય pas forcément મને ઈ જ ગમે. બરાબર છે મોહમ્મદભાઈ? તને અગર જલેબી ભાવે તો થોડી ફોર્સ છે કે મને જલેબી જ ભાવવી જોઈએ. સમજાય છે મારી વાત? એટલે અહીંયા જે મેયર વીની વાત છે, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે કે તમને મેયર વી મળશે. આ મેયર વીની જે વાત છે એ રિલેટિવ છે. એક વસ્તુ તારા માટે સારી હોય, મારા માટે સારી ના હોઈ શકે. એટલા માટે જ્યારે તમે લિટરેચરની અંદરમાં જોવા જાશો તો એક એક્રિવેન ઇરલેન્ડાઇઝ, જેનું હમણાં તસવીર પણ છે, નામ છે માર્ગારેટ વોલ્ફે. આ વોલ્ફ નથી, વોલ્ફે છે. એણે શું લખ્યું? પોતે કહે છે કે la beauté réside dans les yeux de celui qui regarde. બરાબર છે? એટલે પોતપોતાના જોવાનો નજરિયો હોય. તને લાલ રંગ વધારે શોભીતું લાગે, હું કે આ બહુ સોમ્બર છે લા, જો જોનો તો વધારે શોભત. એટલે chacun a sa façon de voir les choses. સારી વસ્તુ જે હોય એ રિલેટિવ છે. પણ અહીંયા ખુદા કહે છે હયાતન તૈયબા હું આપીશ. હયાતન તૈયબા એટલે શું? એના બારામાં આપણે જરાક વિચાર કર્યા છે. est-ce que meilleure vie એને કહેવાય કે મારી પાસે સારું વિલા હોય, પિસિન વર્ક? peut-être. meilleure vie એને કહેવાય કે મારા પાસે Mercedes અને BMW હોય? peut-être. chacun a sa définition. પણ હયાતન તૈયબાને અગર જો તમે સિમ્પ્લિફાય કરવા જાઓ, એને સમજવા જાઓ, તમે મારી સાથે જ રહેજો, કોન્સન્ટ્રેશનની સાથે હું તમને એક મંજિલ સુધી ને કોન્ક્લુઝન તરફ આજની મજલિસમાં લઈ જવા માંગુ છું. Je demande juste 25 minutes. હયાતન તૈયબા એટલે શું જો તમને જાણવું હોય તો હયાતન તૈયબામાં અગર કોઈ માણસ હોય
કે જેની વી મેયર હોય, તો એવા માણસને જ્યારે તમે approcher કરો ને, approcher, quand vous parlez avec lui, તમને અહીંયા કંઈક સંતોષ મળે. તમે જ્યારે એના સાથે વાતો કરી લો, તમને એમ થાય, હા, આ ખુદાનો માણસ હતો. કોઈ દિવસ થયું છે તમને? આપણે કહીએ ને ખુદાનો માણસ, બધે ખુદાના માણસ છે, પણ આપણે કંઈક એવું અહીંયા શાંતિ થાય, મીઠાશ મળે, સુકૂન મળે, ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ ખુદાનો માણસ છે. દુનિયાનો ગુનેગાર ઘણી ફેરે તમને એવા ભટકાઈ જાય કે જેના સાથે વાત કરો ને તમને એમ થાય કે આ ખુદાનો માણસ છે, ખુદાનો બંદો છે. તો ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આવશે, આપણે એમની સાથે વાત કરશું, ત્યારે આપણું શું રિએક્શન હશે, આપણું શું શાંતિમાં હશે, એ અલ્લાહ જાણે. એક સલવાત પણ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. હયાતન તય્યબા તમને જાણવું હોય, આવો. પાપ ફ્રાન્સવા અમુક વર્ષ પહેલા જાય છે નજફ. ઇતિહાસ ખબર છે ને તમને? આયતુલ્લાહ સૈયદ સિસ્તાનીની મુલાકાત જ્યારે એ ત્યાંથી નીકળે છે ને, દુનિયાભરના જર્નાલિસ્ટ એમને સવાલ કરે છે, પાપ સાહેબ, તમારો ઇમ્પ્રેશન શું હતો? Comment vous avez trouvé cette rencontre avec Sistani? એના જવાબમાં પાપ સાહેબ કહે છે કે j'ai rencontré un homme de Dieu. પોતે પણ homme de Dieu છે દુનિયાની નજરમાં, પણ એ homme de Dieu કહે છે j'ai rencontré un homme de Dieu. એ કેવું હશે? આને કહેવાય હયાતન તય્યબા. સમજાય છે તમને? પછી કહે છે cette rencontre à Pape François qui est tiens, cette rencontre a fait du bien à mon âme. C'est Sistani parce que là villa Sistani. Cheikh સૈયદ કેટલા કઈ માર્કની મોટર વાપરે છે? બરાબર? તો ફિનાલમાં જે આપણે મેયર વી સમજે છે, પૈસા, મોટર, ઘર, c'est un besoin naturel de la vie. પણ એ હયાતન તય્યબા નથી. હયાતન તય્યબા એવી છે કે અલ્લાહની મરજી તારા સાથે, મરજીની આપણે વાત કરી ચૂક્યા, અલ્લાહની રઝામંદી તારા સાથે હોય, અલ્લાહના રસ્તા ઉપર હોય, અને જ્યારે તું બોલ તો આપણી ગુજરાતીમાંથી કે એવું લાગે છે કે એના મોઢામાંથી ફૂલ ખરે છે, ફૂલ. આને કહેવાય હયાતન તય્યબા. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. જે માણસ અમલે સાલે અંજામ આપે, અલ્લાહ શું કહે છે? જે માણસ અમલે સાલે કરશે, જણ હોય કે બાયડી હોય, એ લોકોને મેયરવી દેવામાં આવશે, હયાતન તય્યબા એ લોકોની જિંદગી થઈ જશે. પણ આજે આ 20 મિનિટની અંદરમાં મને અમલે સાલેહના બે દાંજે તમારી સામે પેશ કરવા છે. અમલ કરવું મોટી વાત નથી. હું ને તમે કામ કરી લઈએ, bonnes actions કરતા હોય, આપણે ડગલે પગલે કરે છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે એની ફિનાલિટી જોવામાં આવે કે આ બોન એક્શન મેં કર્યો, આ નેક અમલ મેં કર્યો, આ અમલે સાલેહ હું અંજામ આપ્યો, આયા એ ખુદા એને કબૂલ કર્યો કે ના કર્યો? Là est la question. કારણ કે જ્યાં સુધી એવા કબૂલ ના થાય તો એનું રિઝલ્ટ હયાતન તય્યબા તને ના મળે. શેખ સાહેબ, હું તો 50 વર્ષ જે સખાવત કરું છું, મને કેમ શાંતિ નથી થતી હયાતન તય્યબા? આ pose-toi la question. હું નમાઝે શબ પઢું છું,
હું નમાઝે જમાતમાં જાઉં છું, હું આમ કરું છું, ફલાણું કરું છું, ઢીકડું કરું છું, મને શાંતિ નથી થતું આ હયાતુન તય્યબાન તમે બોલો છો. આ ક્યાંય પ્રોબ્લેમ. વખતે તારો અમલ ક્યાંક અટકી ગયો છે, તારો અમલ ખુદા સુધી નથી પૂગ્યો. Et c'est là où je vais en venir ce soir. Quels sont les dangers de ces bonnes actions qui empêchent ces bonnes actions d'arriver au bon port, à la bonne destination? Quand il dit જ્યાં સુધી અમલ ખુદા પાસે નહીં પૂગે ને એનું રિઝલ્ટ તારી જિંદગીમાં નહીં આવે. પહેલો danger, Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majid Surah Kahf chapitre 103-104. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ay Rasul, એ લોકોને કે શું હું તમને કહું, હું તમને સમાચાર દઉં કે અમલના મૈદાનની અંદરમાં, એક્શનના મૈદાનની અંદરમાં કોણ સૌથી પેર્તમાં છે? પેર્ત એટલે એક્શન કરે છે, સારા કામ કરે છે, અમલે સાલે કરે છે, પણ પેર્ત છે. કેટલી આયતો છે કુરાન કે ઇન્સાન ઘાટામાં છે. આટલી મહેનત કર્યું, અસાદારી કરી, આટલું માતમ કર્યું, નમાઝે સબ પડી, ખુદા કહે છે એ આ બધુંયની જગ્યાએ એ રસૂલ તને ખબર છે અમુક એવા માણસ છે કે જે ils sont des perdants en action et en œuvre. કોણ છે આ લોકો? Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. આ ઈ લોકો છે કે જે લોકો અમલ કર્યા, મહેનત કર્યા, mais l'effort a été égaré. ઈ લોકોનો અમલ, ઈ લોકોનો bonne action છે ને ખોવાઈ ગયો. C'est perdu. હા, વળી એમ હોય કોઈ દિવસ અમલ કરું, હું અહીંયા નમાઝ પડ્યો, વળી ખુદા કે એ તું નમાઝ બહુ મકર જબાતથી પડ્યો પણ ઈ ખોવાઈ ગયો. એ કેમ ખોવાઈ ગયું? આ વંચાય છે ને અમુક ફોર્મ આવા બેઠા છે મારા જોવાને. Parce qu'il s'imaginait faire le bien. ઈ લોકો જ્યારે અમલ કર્યા ને, જ્યારે અમલ થઈ ગયું ને, ત્યારે અહીંયા દિલમાં એમ થયો j'ai fait quelque chose. આ બધા શું જાણે, નમાઝ તો મને જ પડતા આવડે છે. Imaginez, બોલ્યો કાંઈ નથી. Alors qu'il s'imaginait faire le bien. ગરીબને ખાવાનું દીધો, સેમ્પલ વાળા તો કોઈને ભ્રેમાં ખાવાનું નથી દેતા. તકબુરમાં નહીં, આમ જ ખુદા કેવો તું મને સારો બનાવ્યો છે કે હું ખાવાનું દઉં છું બધે. ઈ ખાલી વિચાર આવે ને, વિચાર. અલ્લાહ કે છે તારો અમલ હવે માલગાશમાં કે વેરી c'est perdu. ખુદા આપણને બચાવે. મારા જવાન ભાઈઓ અને મારી જવાન બહેનો, જ્યારે પણ તમે એક અમલ કરો ને, ઈ અમલને દફનાવી દો. સમજાય છે કે શું દફનાવી દો? Enterrez les bonnes actions que vous venez de faire. Ni vu ni connu. તારા દિલને ના ખબર પડે કે તું કામ કરીને આવ્યો છે. એવી રીતના કર. C'est ça une des conditions et les dangers des bonnes actions. આટલા વર્ષ સુધી હું અમલ કરું છું, કેમ મારી જિંદગી હયાતન તય્યબા નથી થતી? tout simplement parce que હું જ્યારે પણ અમલ કરું છું ને, મને થોડુંક અહીંયા 1% એમ થાય છે આ બધી કરતા થોડોક તો હું સારો ને, હું સારું તો મજલિસ પડું તમારા કરતા તો સારું. ઈ મને 1% વિચાર આવ્યો, ખુદા કે એ વાટ જોજે તું, તારા માટે તારો અમલ એગારે છે. હવે અમલ જ ખુદા પાસે નથી પૂગ્યો તો એનું રિઝલ્ટ ક્યાંથી આપણને મળે? એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ
પાંચમા ઇમામે મોહમ્મદ બાકર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ એક હદીસની અંદરમાં ફરમાવે છે કે ઇન્સાનના 3 એક્શનો એવા છે કે જે ઇન્સાનને બરબાદ કરી નાખે છે. Trois choses sont destructrices pour l'homme. ત્રણ એવી વસ્તુ છે કે જે ઇન્સાનની જિંદગી આખી એમ થઈ ગઈ, આખો ઇન્સાન બરબાદ થઈ ગયો. આપણે જ્યારે આપણું ખુદા ના કરે આપણું કામ ફાઈતમાં છે કે હું બરબાદ થઈ ગયો, આ ઈ બરબાદની વાત નથી, એનાથી ગ્રાવ બરબાદની વાત કરે છે પાંચમી. કારણ કે આપણી નજર છે ને ગુજરાતીમાં કે ટૂંકી નજર છે, આપણે અહીંયા જ દેખાતું, અહીંયા આટલું નુકસાન થઈ ગયું, આ માલ બગડી ગયો, આ ના વેચાણો, આ આમ થયું, કેટલું મગજ આપણું ક્યાં પૂગે. ઇમામ કે અહીંયાથી જરા ઊંચું કર માથું અને રિગાર્ડ ઓધલા. પાંચમા ઇમામ કહે છે તારી જિંદગી બરબાદ થઈ ગઈ કહેવાય અગર તું આ 3 એક્શન કરે. પહેલું ઇમામ ફરમાવે છે croire que ses actions sont les meilleures. કુરાનમાં કીધું ને પણ એ વિચાર લઈ આવું કે હું નેક અમલ કરવા વાળો છું. ખુદા કહે છે તું કોણ? હું તને તીત્ર દઉં બરાબર કે તું સારા અમલ કરવા વાળો. તું કેમ પોતાને કે હું સારો અમલ કરવા વાળો છું? ક્યાંનો આવ્યો તું? પાંચમા ઇમામ કહે છે જેના મગજમાં એવો વિચાર આવ્યો કે je suis meilleur en action par rapport aux autres, ઈ બરબાદી તરફ. બીજી વસ્તુ પાંચમા ઇમામ ફરમાવે છે sous-estimer ses péchés. જરાક મશ્કરીમાં ગીબત કહી, ઈ આપણું જરાક 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 મોંઘું પડશે આપણને. હવે થોડુંક તો જરા તો થાય ને, હવે શેખ હવે ચાલે ને, હવે ક્યાં આપણે માસૂમ છે, મને ખબર છે માસૂમ નથી, પણ જ્યારે તું એમ કહે ને કે થોડુંક ચાલે, ઈ ઓલો શેતાન પછી તારા કાનમાં આવીને ફૂંક મારે, જરા કર ને, એટલે પછી ઇન્સાન સાવ ધેરાપાશમાં આવેલો છે. Ne sous-estime pas tes péchés. આપણે એમ હોય શીખ સાહેબ અમને એક લિસ્ટ કરી દો ને. કહેવાનું લિસ્ટ ભાઈ ગુનાએ કબીરા શું છે અને ગુનાએ સગીરા શું છે. શું કરશો આ લિસ્ટ ને? ગુનાએ સગીરા સાપાસ. શું સાપાસ? આ સાપાસ કરીને આપણે કાસે થઈ જશું. ça ne passe pas, ça casse. au contraire. પાંચમા ઇમામની એક રિવાયત છે પણ આજે જે છે હું તમારી સામે ટૂંકું કરવા માંગુ છું. ઇમામ ફરમાવે છે કે નાના ગુનાની માફી માંગવી વધારે મહેનત છે, કારણ કે તને યાદ નથી રહેતા. ગઈકાલે તું કેને જેમ તેમ બોલ્યો, શું કહ્યું, થોડુંક નાની વસ્તુ જે તું દુનિયામાં કરે છે ક્યાંથી તને યાદ રહી? મોટા ગુના ભૂલાઈ જાય છે તો નાના ગુના ક્યાંથી યાદ રહી? તો પાંચમા ઇમામ કહે છે ખબરદાર ઈમાનના ચાહવા વાળાઓ, અગર જો તું તારી જિંદગીની અંદરમાં તારા ગુનાને સુજેસ્ટિમે કરવાનું શરૂ કર્યો, તારું પતિ. ત્રીજું અને છેલ્લું ઇમામ ફરમાવે છે કે એમ વિચારવું કે હું સૌથી હોશિયાર. મને તો બહુ એવા વિચાર આવે. આ બધી શું જાણે? મારા મગજમાં તો અવારનવારી આવે શુકાશપા આ શું જાણે, એને શું ખબર પડે? ઈ અગર ખ્યાલ આવ્યો, એટલે તમે જો આપણી જિંદગીની અંદરમાં છે માતા મીધી સ્વાર, આ 3 વસ્તુ આપણી જિંદગીમાં છે, આપણને ભાન નથી. અને પછી on s'attend que મારી જિંદગીમાં ખુદા બરકત દે, મારી જિંદગીમાં રહેમત ઉતરે. આમાં રહેમત ઉતરે? તમે મને કહો ઉતરે કે ના ઉતરે? તમને લાગે છે સુતા છો બધા? એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આ પહેલું danger હતું que croire, penser, imaginer que tout ce que je fais, c'est quelque chose de meilleur, c'est quelque chose de bien. Appel du danger.
એ આપણી જિંદગીમાંથી આપણને કાઢવું જોશે. નકર ખુદા કહે છે, ઇમામ કહે છે, તારા અમલ જે છે ખોવાઈ જાય છે, તારા અમલ બરબાદ થઈ જાય છે. બીજું danger શું છે કે જે મારા અમલને બરબાદ કરી નાખે છે? બીજું danger અમલે સાલેને જે બરબાદ કરે છે એનું નામ છે રિયાકારી. અરબીની અંદર એને રિયા કહેવામાં આવે છે. ફ્રાન્સીમાં એને નામ છે ઓસ્ટેન્ટેશન. સાદિકભાઈ, 2 રાત થયા તમે 11-12 વાગ્યા સુધી જાગો છો, તાબૂત બનાવો છો ને? પણ અગર તમારી નિયતની અંદરમાં હોય કે આ પ્રમુખ સાહેબને પસંદ આવશે, આ મહમ્મદભાઈ આનાથી રાજી થશે, આ જમાત વાળા માશાલ્લાહ કહેશે, તો वो fatigué pour rien. સમજાય છે મારી વાત? જો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ દાખલ દઉં. Je suis dans le domaine, je connais, ça fait 7 ans plus. આપણે જ્યારે કમિટીના મેમ્બર હોય, પ્રમુખ સાહેબ હોય, જ્યારે આવે અને ડિસ્કુર કરે, તમારે હોય ડિસ્કુર તો પ્રોપાગન્ડ, ઇન્શાલ્લાહ હમણાં હું એલાન સાંભળ્યું તો 1-2 દિવસ બોર કંઈક ઇલેક્શન થવાનું છે, તો એ જે કેન્ડિડાના પ્રેસિડેન્સ હોય ડિસ્કુર કરે મોટું મોટું. ડિસ્કુરની અંદરમાં એ કેન્ડિડા ના કહેવાય જો એક ફ્રાઝ ના બોલે તો, ઇમામે જમાનાનું કામ સંભાળવા જાઉં છું. સાંભળ્યું તમે ફ્રાઝ? ભાઈ સાંભળ્યું છે? હું અંદરમાં છું, મને ખબર છે ભાઈ. ઇમામે જમાનાનું કામ સંભાળવા જાઉં છું. માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ, ઓકે. જ્યારે પ્રમુખ થઈ ગયો, જ્યારે કમિટીની અંદરમાં આવી ગયો, 2 વર્ષ કામ કર્યું, મારા જેવા 7 વર્ષ ત્યાં બેઠા છે, એક દિવસ પણ એમ નથી વિચાર્યો આ કામ કરવાથી મારો ઇમામે જમાના રાજી છે કે નહીં. toujours મને કેમ સરખાઈ આવશે, મને કેમ ગમશે, આ જમાત વાળાને કેમ ગમશે? જ્યારે તું અહીંયા બોલતો તો કેમ ના બોલ્યો? ત્યારે તો ઇમામે જમાના નામ લીધો, હવે બધું બદલાઈ ગયું. ના, આમ બધી સરખાઈ નહીં આવે, આ મને સરખાઈ નહીં આવે. તું કોણ? આને કહેવાય ઓસ્ટેન્ટેશન. કે તું માણસોની વાવા માટે, માણસોને રાજી કરવા માટે તું અમલ કરે છે, એ અમલનો સૌથી મોટો danger છે, એ અમલ બરબાદ થઈ જાય છે. એક સલવાત પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અમલ બરબાદ તો એક ઠેકાણે, પણ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદની અંદરમાં વધારે એક પા વધારે આગળ વધે છે. ઇંતજાર ભાઈ, તમારો દોસ્ત કોણ છે અહીંયા સેમ્પલ જમાત? આ ફયાઝભાઈ, માશાઅલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ખુદા ના કરે મારો દોસ્ત જે ખુદા કહે છે નહીં. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે નિસા chapitre 4 verset 38 જોઉં તો ખરા, ફરમાવે છે કે જે માણસ પોતાની ખૈરાત કરે, સદકો આપે, આપણે સદકાની વાત કરી રહ્યા હતા અમુક દિવસ પહેલા, જે ઇન્ફાક કરે, જે ગરીબોની મદદ કરે, જે કોઈને એદે કરે, જે પણ હોય, ઇન્ફાક કરે, પણ શું કરવા માટે? બધે બોલે કે આ તો મોટો સખી છે આપણી જમાતનો. અગર જો બીજાને દેખાડવા માટે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે જો તું ખૈરાત કર્યો તો શું થાય છે? એનો અર્થ એમ થયો કે ન તું કયામત ઉપર ઈમાન રાખે છે, ન તું અલ્લાહ ઉપર ઈમાન રાખે છે. Tu es devenu un kafir. C'est Coran.
જ્યારે તારા અમલ જે છે દુનિયાને દેખાડવા માટે હોય, બીજાને દેખાડવા માટે હોય, એલોજ અને વાહવા મેળવવા માટે હોય, તો અલ્લાહ કહે છે એ સાવેજીર કે ન તું ઈમાન તારું કયામત ઉપર છે, ન ખુદા ઉપર છે. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે આ સંસારિત પલા, એનો અર્થ એમ કે શૈતાન તારો મેયરામી થઈ ગયો છે, કમારાદ. અને કેવો કમારાદ? ઇન્સેપારાબલ, તારો મેયરામી, તાર સાથે ને સાથે જ રહેશે. ઘણી ફેરે je dois faire analyse મારી જિંદગીની અંદરમાં કે કેમ મને ઓલું ન નમાઝ પડવાનું સૂજે છે, કેમ મને toujours ગુનાહ તરફ જ હું વધારે ખેંચાઉં છું. પોસિબલ હું જે નેક કામ કરતો હોય એ અલ્લાહ માટે ના હોય. પોસિબલ છે હું બીજાને દેખાડવા માટે કરતો હોય. આપણે જન લોકો કે ને pour frimer, તો એ જ્યારે ફ્રીમ માટે તું કરતો હોય તો અલ્લાહ શું કહે છે? je laisse la barre ouverte. શૈતાન તાર બાજુમાં ચડી જશે. અને શૈતાન ક્યાં લઈ જાય? મસ્જિદમાં લઈ જાય ને? ના, એ તો toujours à gauche લઈ જાય. એક સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આ ઓસ્ટેન્ટેશન અને રિયાકારીને હદીસની અંદરમાં શિરકે અસગર કહેવામાં આવે છે. શિરકે અસગર. આપણે તો les polythéistes sont comme ça. શું polythéistes comme ça? ઘણી ફેરે મોટો પોલિથેઇસ્ટ હું થઈ જાઉં છું. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ એક હદીસની અંદરમાં ફરમાવે છે કે toute ostentation est du shirk. હા, હવે તમે વિચાર કરો, મારા અમલ જો બીજાને રાજી કરવા માટે, બીજાને દેખાડવા માટે હોય, થઈ ગયું શિર્ક. પછી ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે જે માણસ બીજા માટે અમલ કર્યો હોય એનો અજર પણ એના પાસે, અને જે માણસ ખુદા માટે કર્યો હોય એનો અજર ખુદા પાસે. કેટલી રિવાયતો, આજે બેઠો તો એટલી હદીસોનો ભંડાર દેખાણો, હદીસોનો ભંડાર. આજે એક રિવાયત આપણા સાતમા ઇમામ ઇમામ મુસા કાદિમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ સાતમા ઇમામ આ શેખ સદુક આ રિવાયતને નકલ કરે છે અને કહે છે કે સાતમા ઇમામ ફરમાવ્યા છે, સાંભળજો, કે le jour de Qayamat il y aura un groupe d'individus qui sera jugé et sera ramené dans l'enfer. Ce groupe sera ramené au seuil de l'enfer. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aux gardiens qui se trouvent au portail de l'enfer, જન્નતનો ચોકીદાર છે એવી રીતના જહન્નમના પણ ચોકીદાર છે. જન્નતનો ચોકીદાર કોણ છે? જે આપણા રિઝવાન શેખ ને, જન્નતનો ચોકીદારનું નામ રિઝવાન, અને જહન્નમનો ચોકીદાર સાંભળ્યું જ કોઈ? હસન, માશાઅલ્લાહ. સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. જહન્નમનો જે ચોકીદાર છે ને, le gardien de l'enfer, il s'appelle Malik. Alors le septième imam, il raconte ce riwayat, il dit le jour de Qayamat, ce groupe sera ramené au seuil de l'enfer. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à Malik, ô Malik, mets ces gens-là dans l'enfer. Mais attention, fais en sorte que le feu ne brûle pas leurs pieds. પકડીને એ લોકોને જન્નતમાં નાખી દે, પણ માલિક ધ્યાન રાખજે, આગને કહી દે જેના પગ ના બારે. છેલ્લાની અવાજ આવશે કે આ પગ થકી એ લોકો મસ્જિદમાં નમાઝ પડવા જાતા હતા. તકો ખુદા, પાછી જ્યાં પકડીને નાખવા પાછી અવાજ આવશે, માલિક attention, આગને કહી દેજે એ લોકોના હાથને ના બારે. શા માટે ખુદા?
ઈ લોકો આ હાથને ઉપાડી ઉપાડી આસમાન તરફ મારા સામે દુઆ માંગતા હતા. પગના બાર, હાથના બાર, ડાકોર ખુદા પકડીને પાછા ગરાવે, પાછી અવાજ આવે છે ત્રીજી ફેરે, માલિક આ લોકોને જહન્નમમાં નાખી દે, પણ યાદ રાખજે આગને કહી દેજે એ લોકોની જીભ ના બારે. હો, શા માટે? કે આ જીભ થકી એ લોકો કુરાનની તિલાવત કરતા હતા. સાતમા ઇમામ કહે છે જ્યારે આ ત્રણ અવાજ સાંભળશે માલિક અને ત્રણ ઓર્ડર સાંભળશે, એવામાં માલિક જે છે ખુદાની અવાજને એક ફેરે મૂકી અને આ બધે જેટલા ગ્રુપ વાળા છે ને એ લોકોની બાજુમાં આવીને કહે છે, એ માલ્યોર, તમે એવું તો શું કાવતરા કર્યા છે દુનિયામાં? કીધું કે તમે જન્મમાં છો, હાલોર કે તમે મસ્જિદે જતા હતા, તમે કુરાન પડતા હતા, તમે મોટી મોટી દુઆ માંગતા હતા, તો અહીંયા શું કરો છો? કિસકો ફિદા? આ લોકોની જગ્યા ક્યાં હોય? જન્નતમાં હોય ને. જે મસ્જિદમાં જતો હોય, જે કુરાન પડતો હોય, જે દુઆ માંગતો હોય, જે નેક અમલ કરતો હોય, એની જગ્યા ક્યાં હોય? જન્નતમાં હોય. તો માલિક, જેમ તમે અજબ થઈ ગયા, સાતમા ઇમામ કહે છે માલિક અજબ થઈ જશે, આટલું તમે સારા કામ કર્યા છે તો પછી અહીંયા શું કરો છો? કેમ ખુદા તમને અહીંયા મોકલાવી દીધો છે? ત્યારે આ બધા ગ્રુપ વાળા માથું નમાવીને રોતા રોતા કહેશે, માલિક, અમે મસ્જિદે જાતા હતા, અમે કુરાન પડતા હતા, અમે દુઆ કરતા હતા, પણ આ બધુંય માણસોને દેખાડવા માટે કરતા હતા. અને આજના દિવસે, જે આજે રિકોમ્પોન્સનો દિવસ છે, અલ્લાહ અમારા માટે કાંઈ પણ નથી રાખ્યું. એનાથી મોટી પેટ શું હોય મને તમે કહો? કે કયામતના દિવસે મારા એક પણ અમલના બારામાં મને રિકોમ્પોન્સ ના મળે. આપણા અમલની અંદરમાં ઇખલાસ લઈ આવવાની જરૂર છે અઝીઝાની મોહતરમ. મારા અમલની અંદરમાં અખલાસ એટલું હોવું જોઈએ, એટલી સિન્સિયરિટી હોવી જોઈએ કે મારો અમલ જે છે ને ખુદા માટે હોય, બીજા માટે ન હોય. કારણ કે દુનિયાવાળા તો કોઈ દિવસ કંઈ સારું કહેવાના નથી. ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, જસના જોડા. તમે એકદમ એક શરૂઆત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. સાતમા ઇમામના જમાનામાં રિવાયતના જુમલા છે કે જ્યારે છઠ્ઠા ઇમામ ગુજરી ગયા, છઠ્ઠા ઇમામનો ફેન જમાનો હતો, ત્યારે નિશાપુર વાળા ખુરાસાનના લોકો એ લોકો એક એક્સપેડિશન તૈયાર કરે છે. એક્સપેડિશન તૈયાર કરે છે કે આપણે મદીના જાય અને જોઈ કે હવે સીઝેમ ઇમામનો સક્સેસર કોણ છે. તો એક કારાવાન તૈયાર થઈ છે. કારાવાનનો શેફ છે મોહમ્મદ ઇબ્ન અલી નિશાપુરી. તો એ લોકો બધા ભેગા થાય છે, એક મોટું લિસ્ટ બનાવે છે, 70 ક્વેશ્ચન. આ કેમ હોય, આ કેમ હોય, આ કેમ હોય, જેથી કરીને જે છઠ્ઠા ઇમામ પછી નવા ઇમામ હોય એને ક્વેશ્ચન પૂછે કરે. અને એલાન થાય છે ગામમાં કે તમારા પાસે જે પણ પૈસા હોય, ખુમસના હોય, ઝકાતના હોય, સદકાના હોય, હદિયો હોય, જે ઇમામને કદો દેવાના હોય, એ બધું જો અમે લઈ જાય. આ લોકો છે બધું ભેગું કરી પેટા મોટા મોટા હતા તારીખની અંદરમાં મળે છે, મોટા મોટા બધા મિલિયે ધોરો લઈને આવ્યા હતા. સાચે તમને કહું છું, સોના ચાંદી પેટા ને પેટા ભરાણા. હવે આ બધું તમને ખબર છે ને, આ જિમ્મેદારી છે. એ બધું લેવું ને પછી લખવું ને કે આ આનું છે, આ મહમદભાઈ દીધું છે ને, આ યાકુબભાઈ દીધું છે ને, યુસુફભાઈ દીધું છે ને, આ c'est une responsabilité. બધું લખતા હતા. તો મોહમ્મદ ઇબ્ન અલી અલ નિશાપુરી જે છે બધું સામાન ભેગો કરીને બધું નોતે કરતા હતા. એવામાં એક औरत આવે છે. औरतનું નામ છે બીબી શતીતા. આવે છે, શું લઈને આવે છે ખબર છે? એક પીએસ
અને એક નાનકડો મુશવાર ગરીબ ભાઈ ત્યાં આવીને કહે છે, એ મોહમ્મદ તમે જાઓ છો મદીના? ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ માટે કે હું એક મુશવાર બનાવી છું મારા હાથેથી, પણ એ તો હવે દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા છે, એના જે જાનશીન હોય ને એને દઈ દેજે. અને આ એક પીએસ મારા પાસે તો કાંઈ છે નહીં, કાંઈ એપાન્ય નથી, આ એક છે, દઈ દે. રિવાયતના જુમલા છે. હા, હવે જ્યાં ઓલા મોટા મોટા પેટા હોય સવે ઓકે આમ કરીને ડબલામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કરાવી દીધું. એક્સપેડિશન થયો, મદીના પહોંચ્યા. 7મા ઇમામ અલૈહિસ્સલામને ગોતતા ગોતતા જ્યારે પૂછ્યું કે ભાઈ 6ઠા ઇમામ હવે નથી, એના બદલીમાં કોણ છે? તો ઇમામે કાઝિમ અલૈહિસ્સલામને ઘરે લઈ ગયા. ઇમામે કાઝિમની સામે આવ્યા, આવીને જે છે કીધું કે અમે નિશાપુરથી આવ્યા છે, આમ છે તેમ છે બોલા. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કે બેસો, હજી ઓલો ક્વેશ્ચન ઓલો કઈએ કાઢવાની હતી. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ 70 સવાલના એકના જવાબ પેલા દઈ દીધા. કીધું હા તો હજી સવાલ પૂછ્યા નથી. કીધું હું ઇમામ શા માટે, અગર મને ના ખબર હોય કે તારા કઈએ બસ શું સવાલ છે. આ લોકોને યકીન થઈ ગયું, આજ જ ઇમામ છે. સંતોષ થઈ ગયો, ઇત્મીનાન થઈ ગયો કે આ વલીએ ખુદા છે. પછી એને કીધું મોલા આ બધે પેટા એને મોટો એમ હતું કે આ મોટું કોંત કઢાવું હમણાં ઇમામ, તો ઓલો ચોપડા ને બધું કાઢવાનું શરૂ કર્યો. તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે, અય મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી, આ બીજી બધી વાત પછી તું કરજે, પેલા શતીતાનો ઓલો મુશવાર ને ઓલો પીએસ તો કાઢ. અહીંયા મોટા મોટા પેટા ça vous intéresse pas? ઓલું એક પીએસ તને ઇન્ટરેસ્ટ થાય છે, કાઢે છે. ઇમામ હાથમાં લે છે અને પછી મુહમ્મદ ઇબ્ન અલીને કહે છે, એક પોતાનું એક શમીઝ મંગાવે છે. રિવાયતની અંદર પછી પોતાનું જે કફન હતું એ મોકલાવે છે, પણ પોતાનું કમીઝ આપે છે અને કહે છે, અય મુહમ્મદ તું જાજે, શતીતાને કહે છે કે આજથી જ્યારે તું વહાં પહોંચીશ ને, elle va vivre que seulement 19 jours. Après 19 jours, elle va être décédée. અને આ 40 દિરહમ છે મારા તરફથી કદો દે છે, એ 19 jours એને આ કામ આવશે, એના ખાવામાં, એના પીવામાં અને એના રહેવામાં. અને આ મારું શમીઝ એને દે છે અને એને કહે છે કે આ ઇમામે કાઝીમે તને દીધું છે, આ તારા કફનમાં કબરની અંદરમાં તું લઈ જાજે, જેથી કરીને તને અઝાબે કબ્ર ના થાય. બોલો મોહમ્મદ ઇબ્ન અલી તો જેમ આપણે ને ઘાંગો ભાંગો થઈ ગયો. કીધું શા માટે? કીધું એ મોહમ્મદ ઇબ્ન અલી, આ જેટલા બધા પેટા આવ્યા છે ને, અને રિવાયતમાં એ પણ જુમલા છે કે અમુક પેટા તો એમાં પાછા રતુર કર્યા, એ નપાક સિદ્ધે. કીધું આ બધા મોકલાવ્યા છે ને, આની અંદરમાં કંઈક થોડુંક ને વધારે ને 1% ને 10% માણસોને દેખાડવા માટે તું જો અમે મોટા મોટા પેટા મોકલાવી છે. આ એક બધાયમાંથી હતી કે જે પોતાના ખુલુસની સાથે ફક્ત મારી મોહબ્બતમાં જોડું મોકલાવી છે. ન કોઈની શરમ રાખી, ન કોઈ શું બોલશે, શું ટીકા કરશે, કાંઈ પણ વ્યાધિ ના કરી. 1 રૂપિયો 1 સિક્કો મને મોકલાવી. અને પછી રિવાયતના જુમલા છે, મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી કહે છે, બરાબર જ્યારે અમે પૂગ્યા 19 દિવસ બાદ શતીતા દુનિયાથી ચાલી ગઈ અને હજી અમે જનાઝાની તૈયારીમાં હતા કે ઇમામે કાઝિમ મદીનાથી મોજીઝાથી આવે છે, શતીતાની નમાઝે જનાઝા પડાવે છે. અને મુહમ્મદ ઇબ્ન અલીને કહે છે કે જે પણ અમારો ચાહવા વાળો પોતાના અમલની અંદરમાં અમારી મોહબ્બતમાં ઇખલાસ દેખાડે, સિન્સિયરિટી દેખાડે, આવી રીતના અમે એના જનાઝામાં શિરકત કરે છે. ખબર છે કે મારા જનાઝામાં ઇમામે ઝમાના આવે, મોટા મોટા માલ કરવાની જરૂર નથી. Soyons sincères dans nos actions et Imam Zamana viendra réciter la prière de Mayyat sur moi, Inch'Allah. Et que ça doit être pour Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
બસ અઝાદારો 9મી માહે મુહર્રમની રાત છે. એ ખુલુસતા, એ સિન્સિયરિટી અલી અકબરની જિંદગીમાં આપણને દેખાય છે. જ્યારે આ કાફલો કરબલા તરફ રવાના થતો હતો ને, તો રિવાયતના જુમલા છે, મક્તલની અંદરમાં મળે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની આંખ લાગી જાય છે. ઇમામની આંખ લાગી જાય છે અને ઇમામ એક અવાજ સાંભળે છે. શું અવાજ સાંભળે છે? કે આ કાફલો જે છે એ હલાકત તરફ જઈ રહ્યો છે, એ ફના થઈ જવાનું છે, એ શહાદત તરફ જઈ રહ્યો છે. એક મરતબા ઇમામ જ્યારે આ સાંભળે છે તો ઇમામના મોઢા ઉપર ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન બોલ નીકળી જાય છે. અલી અકબર બાજુમાં હતા. બાબા, બધી ખૈરિયત છે ને? કેમ તમે આવા ભર રસ્તાની અંદરમાં તમે ઇન્ના લિલ્લાહ બોલો છો? ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે, બેટા અલી અકબર, આ પ્રમાણે અવાજ સાંભળ્યો છું કે આપણે જે છે આ કાફિલો જે છે એ ફના થવાનો છે. તો અલી અકબરનો શું જવાબ આવે છે? કે છે, બાબા, શું આપણે હક ઉપર નથી? On n'est pas dans le chemin de la justice. On n'est pas dans le chemin du vrai. ઇમામ હુસૈન કહે છે, બેટા અકબર, અગર આપણે હક ઉપર ના હોય તો કોણ હક ઉપર હોય? એક મરતબા અલી અકબર પૂરા ઇત્મીનાનની સાથે ઇમામ હુસૈનને કહે છે, બાબા, અગર આપણે હક ઉપર હોય, અગર આપણો રસ્તો અલ્લાહનો રસ્તો હોય, અગર આપણું કામ અલ્લાહ માટે હોય, તો પછી શું ફરક પડે? આપણે મોત ઉપર જાય કે મોત આપણા ઉપર આવી પડે? આ અલી અકબરનો મેસેજ છે મારા જવાન ભાઈઓ અને મારી જવાન બહેનો, કે પોતાની જિંદગીને અલી અકબરની જેમ અલ્લાહના રસ્તામાં અગર વિતાવો તો પછી કોઈ જાતની વ્યાધિ તમારી જિંદગીમાં નહીં આવે. કારણ કે એક સેરેનિતે, એક થાંકીલીતે તમારા દિલને મહેસૂસ થશે. જેવી રીતના આખરી વખત સુધી અલી અકબર અલૈહિસ્સલામને કરબલાના મેદાનમાં જ્યારે શહાદત દેતા પણ અલી અકબર જે છે ઇત્મીનાનની સાથે આ દુનિયાથી ગયા. અઝાદારો, અલી અકબરના મસાહેબ મક્તલની અંદરમાં અને અરબાબે મિંબર જે છે અલગ અલગ તરીકાથી પડે છે. પણ આજે મને એક વસ્તુ કહેવા દો કે વધારે પડતું આપણને દેખાય છે કે અલી અકબર અલૈહિસ્સલામ જે છે ને, બની હાશિમ અને ઇમામ હુસૈનના જે ફામી હતા એમાંથી સૌથી પહેલા અગર કોઈ શહીદ થયા હોય તો એ અલી અકબર હતા. ઇમામ હુસૈન પોતાના પહેલા જવાન દીકરાને કુરબાન કરે છે, પછી કાસિમને કુરબાન કરે છે, પછી ઓનો મોહમ્મદનો વારો આવે છે. અઝાદારો, અકબર પહેલા ગયા હોય કે છેલ્લા ગયા હોય, પણ વાત તો હકીકત એ છે ને કે હુસૈનનો આ કડિયલ જવાન કરબલાના મેદાનમાં શહીદ થઈ ગયો. અજરકુમ ઇલલ્લાહ. અઝાદારો, કેવી રીતના ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ જવાનની શહાદતને જોયા હશે મને નથી ખબર, પણ એક મરતબા જ્યારે અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે કે અલી અકબર પોતાના બાબાની ખિદમતમાં આવીને કહે છે, બાબા મને જંગની ઇજાઝત આપો બાબા. અઝાદારો, એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અકબરના ચહેરાને જોઈ છે અને કહે છે, બેટા અકબર, જા પેલા ખૈમામાં તારી માં અને તારી ફૂઈ ઝૈનબથી ઇજાઝત લઈ આવ. અઝાદારો, અલી અકબર પોતાની માં પાસે જાય છે. અમુક રિવાયતોની અંદરમાં મળે છે કે અલી અકબરની માં એ દુનિયાની અંદરમાં ન હતા, પણ અમુક રિવાયતો કહે છે, અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે કે ઉમ્મે લૈલા પણ કરબલામાં મોજૂદ હતા. અઝાદારો, જે પણ હોય, અલી અકબર પોતાની માં પાસે આવે છે, માં મોકલાવે છે જનાબે ઝૈનબ પાસે. કારણ કે જનાબે ઝૈનબ અલી અકબરને મોટો કર્યા હતા. જનાબે ઝૈનબ જે છે અલી અકબરને પરવાન ચડાવ્યા હતા. અઝાદારો, સાંભળી શકશો એક મરતબા અલી અકબર બીબી ઝૈનબના ખૈમામાં આવે છે. શું જોવે છે? બીબી ઝૈનબ મુસલ્લા ઉપર બેઠા છે. અલી અકબર જમીન ઉપર સૂઈ જાય છે, માથું બીબી ઝૈનબના કોરામાં રાખી દે છે. અઝાદારો, બીબી ઝૈનબ અજબ થઈ રહ્યા છે કે આજે અલી અકબરનો અંદાજ અલગ છે. અઝાદારો, એક મરતબા અલી અકબર સવાલ કરે છે, એ ફૂફી અમ્મા, મને આટલું બતાવો કે તમારો મરતબો વધારે કે મારી દાદી ફાતિમા ઝહરાનો મરતબો વધારે છે? અઝાદારો, બીબી ઝૈનબ તડપી જાય છે, કહે છે, બેટા અકબર, આજે આ કેવો સવાલ કરે છે? અરે ક્યાં તારી દાદી ઝહરા?
અને ક્યાં તારીફ હુઈ ઝૈનબ. અઝાદારો અલી અકબર બીજો સવાલ કરે છે, ફૂફી અમ્મા મને આટલું બતાવો કે તમને મારો અકબર વધારે વહાલો છે કે ફાતિમા ઝહરાનો હુસૈન વધારે વહાલો છે? અઝાદારો જ્યારે આ સવાલ સાંભળ્યો, બીબી ઝૈનબ સમજી ગયા, કહેવા લાગ્યા, અકબર, હુસૈન ઉપર તારા જેવા 1000 અકબર કુરબાન છે. અઝાદારો અલી અકબર ખુશ થઈ ગયા. અલી અકબર ખુશ થઈ ગયા કે ફૂફી અમ્મા મને રજા દઈ દીધી. અલી અકબર ખૈમાથી બહાર નીકળે છે. હમીદ ઇબ્ને મુસ્લિમ બયાન કરે છે, હમીદ ઇબ્ને મુસ્લિમ એક રાવી છે, એક હિસ્ટોરિયન છે જે કરબલામાં મોજૂદ હતો. એ બયાન કરે છે કે મેં થોડીક વારમાં જોયું કે બીબીઓનો જે ખૈમાનો પડદો છે એ ઊંચો થતો હતો અને પાછો જમીન ઉપર પડી જતો હતો. થોડીક વારમાં પાછો ઊંચો થતો હતો, પાછો જમીન ઉપર પડી જતો હતો. મેં કોઈને સવાલ કર્યો, આ શું માજરો છે? આજે બીબીઓના ખૈમામાં કેમ પડદો ઊંચો થાય છે અને ઉતરે છે? તો કોઈએ મને કીધું કે અત્યારે હુસૈનનો ઘડિયલ જવાન અલી અકબર બીબીઓથી રૂખસત થઈ રહ્યો છે. અરે બીબીઓ તો ખુદાહાફિઝ કહી દીધી, પણ જેવા અલી અકબર ખૈમાથી બહાર નીકળે છે તો સકીના દામન પકડી લે છે, અકબર મેદાનમાં ન જા. અઝાદારો પાછો ખૈમાનો પડદો પડી જાય છે અને અલી અકબર મનાવે છે. પાછા જ્યારે નીકળવા જાય છે, કોઈ બીબી અકબરનો દામન પકડે છે, મારો ચાંદ અકબર તું મેદાનમાં ન જા. અઝાદારો મને નથી ખબર આ બીબીઓથી અલી અકબર કેવી રીતના રૂખસત થયા હશે, પણ આવે છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ખિદમતમાં આવે છે. બસ અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અકબરના ચહેરા સામુ જોઈ છે, અલી અકબરને ઘોડા ઉપર સવાર કરે છે અને હાથને આસમાન તરફ બુલંદ કરે છે. એ ખુદા તું ગવાહ રહેજે, હું આજે એને મેદાનમાં મોકલાવું છું જે સીરતમાં અને સુરતમાં તારા મોહમ્મદ અને હબીબ જેવો છે. અઝાદારો એક મર્તબા, બસ અઝાદારો ઇત્મીનાનથી અલી અકબરના મસાયબને સાંભળજો. રિવાયતના જુમલા છે, અલી અકબર જે છે ઘોડા ઉપર સવાર થયા અને આસ્તે આસ્તે ઘોડાને આગળ વધારે છે અને ઘોડાની જે વિતેશ છે એને આસ્તે આસ્તે વધારવાનું શરૂ કરે છે. રિવાયતના જુમલા છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પણ અલી અકબરની પાછળ 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 આવી રહ્યા છે. અઝાદારો જેમ અલી અકબર વિદેશ વધારે છે, જેમ અલી અકબર ઝડપથી ચાલે છે, એમ ઇમામે હુસૈન પણ દોડવાનું શરૂ કરે છે. અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે અલી અકબર જેમ જેમ જલ્દી ચાલવા લાગ્યા, હુસૈન પણ પાછળ પાછળ દોડવા લાગ્યા. અચાનક અલી અકબરના કાનમાં કંઈક અવાજ આવે છે. જ્યારે પાછળ વળીને જોઈ છે, શું જોઈ છે? અરે 57 વર્ષનો બાપ જમીન ઉપર પડી ગયો છે. અજરકુ મેરા અલ્લાહ. એક મર્તબા અલી અકબર જમીન ઉપર આવે છે, બાબાને ઊભા કરે છે. બાબા તમે તો ઇજાઝત નહીં દીધા, બાબા શા માટે તમે પાછળ પાછળ આવો છો? કહે છે અકબર કાશ તારા પાસે ઔલાદ હોત, આજે તને ખબર પડે કે બાપના દિલમાં જવાન દીકરા માટે કેવી મોહબ્બત છે. અઝાદારો એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને સહારો આપે છે. અકબર ઘોડા ઉપર સવાર થાય છે. ઇમામ હુસૈન કહે છે અકબર એક મહેરબાની કરી દે અકબર, જ્યાર સુધી તું દૂર ન પહોંચી જા, અરે થોડીક વાર મારી સામુ જોતો રહેજે, અરે હું મારા નાનાની છેલ્લી ઝિયારત કરી લઉં. અઝાદારો એક મર્તબા અલી અકબર મેદાનમાં જે છે દૂર નીકળી જાય છે. રિવાયત લખે છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અકબરની જંગને જોવા માટે આ મેદાનમાં ઊભા છે. અઝાદારો ઉમ્મે લૈલા જે છે ને ખૈમાના પડદાને પકડીને ઇમામે હુસૈન સામુ જોઈ રહી છે અને મુસલ્લા ઉપર બીબી ઝૈનબ બેઠી છે. અઝાદારો તમે વિચાર કરો કે આ કેવા છે કે જે અલી અકબર નહીં, અલી અકબરની કામયાબીની દુઆ માંગી રહ્યા છે, અલી અકબરની વ્યાધિ કરી રહ્યા છે. બીબી ઝૈનબ મુસલ્લા ઉપર છે, ઉમ્મે લૈલા ખૈમાના પડદાને પકડીને જોઈ રહી છે, ઇમામે હુસૈન મેદાનમાં અકબરના જંગને જોઈ રહી છે.
અઝાદારો એક મરતબા અલી અકબર જે છે જંગ કરતા કરતા ફરીવાર ઇમામ હુસૈનની ખિદમતમાં આવે છે. આવીને એક સવાલ કરે છે અઝાદારો, મને નથી ખબર ઇમામ હુસૈન આ સવાલને કેવી રીતના સાંભળી રહ્યા હશે. આવીને કહે છે બાબા મારું ગળું એટલું સુકાઈ રહ્યું છે બાબા અગર થોડું પાણી મળી જાય બાબા અગર થોડું પાણી મળી જાય. અઝાદારો મારા માવિત્રો, અગર તમારી ઔલાદ તમારા પાસે કઈ સવાલ કરે અને તમે એને આપી શકો તો દિલની અંદરમાં કેવી હાલત થતી હશે એ હુસૈનને પૂછો. બાબા અરે ગળામાં કાંટા પડી ગયા છે. એક મરતબા ઇમામ હુસૈન કહે છે, અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, ઇમામ કહે છે બેટા અકબર તારી જબાનને મારા મોઢામાં રાખી દે, કદાચ તને કઈ સંતોષ મળી શકે. અઝાદારો જેવી અકબર પોતાની જબાન એના બાબાના જબાનમાં રાખે છે, બાબાના મોઢામાં રાખે છે, તરત જ ખેંચી લે છે, ચીખ મારે છે બાબા અરે તમારી જબાનમાં તો મારા કરતા વધારે કાંટા પડી ગયા છે. અઝાદારો એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અકબરને ખુદા હાફિઝ કરે છે. અલી અકબર મેદાનમાં જાય છે. અઝાદારો ખૂબ લડાઈ કરી રહ્યા છે, એક જાલિમને જહન્નમ વાસિલ કરી રહ્યા છે. એક મરતબા અલી અકબર જ્યારે લડતા ફોજે અશકિયાના દરમિયાન પહોંચી જાય છે. અઝાદારો મકાતિલની અંદરમાં અલી અકબરની શહાદત એક અનોખી શહાદત છે. સાંભળી શકશો અઝાદારો, રિવાયતના જુમલા છે કે અલી અકબર જ્યારે લડાઈ કરતા હતા તો એક મરતબા પાછળથી એક જાલિમ આવે છે. જ્યારે જાલિમ આવે છે અઝાદારો જાલિમ આવે છે, અલી અકબરના વાસાને પહેલા બ્લેસે કરે છે. જ્યારે અલી અકબરનો વાસો બ્લેસે થઈ જાય છે તો અલી અકબર પાછળ પોતાનો દેફાંસ કરે છે. જ્યારે પાછળ વળે છે તો એક જાલિમ આગળ વધે છે. આગળ વધી અને અલી અકબરના માથામાં એક વાર કરે છે, એક હુમલો કરે છે. અઝાદારો જ્યારે અલી અકબરના માથામાં હુમલો લાગે છે, અલી અકબરનું માથું જખમી થઈ જાય છે, તલવાર હાથમાંથી પડી જાય છે. એક મરતબા અલી અકબર ઘોડાની ડોકમાં પોતાના હાથ નાખી અને માથું નમાવી દે છે. અઝાદારો અલી અકબરનો ઘોડો આવાસે થાય છે, આગળ વધે છે, પણ તમને ખબર છે ક્યાં આગળ વધે છે? અરે ફોજે અશકિયાના વચમાં આગળ વધે છે. રાવી બયાન કરે છે અને અકબરનો ઘોડો જ્યાં જાય જાલિમો અકબરને તલવારના ઘા મારે. અઝાદારો અકબર જમણી બાજુ જાય, જમણી બાજુ તલવારનો ઘા લાગે. અકબર ડાબી બાજુ જાય, ડાબી બાજુ તલવારનો ઘા લાગે. અઝાદારો એક એવો વખત આવે છે કે એક વાસામાં જોરથી તલવારનો ઘા જાય છે. બસ અઝાદારો જ્યારે વાસામાં ઘા જાય છે તલવારનો તો અલી અકબર પોતાના બંને હાથોને ઊંચા કરે છે. હાથ જે ડોકમાં હતા ઘોડાની ડોકમાં, એ અલી અકબર જે હાથને ઊંચા કરે છે. બસ અઝાદારો એક જાલિમ નજદીક આવ્યો. જાલિમનું નામ અલગ મળે છે અઝાદારો. જાલિમ નજદીક આવ્યો, હાથમાં નેઝો લીધો અને અઝાદારો અલી અકબરની છાતીમાં અરે આ નેઝાને પૂરી તાકાતની સાથે મારે છે. અઝાદારો આ નેઝો અલી અકબરની છાતીમાં પેવસ્ત થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં પણ કહે છે આજે મને હુસૈનના સબરને જોવું છે. અરે જે નેઝો અકબરની છાતીમાં હતો ઈ નેઝાને તોડી નાખે છે. અકબરની છાતીમાં નેઝાની અડી કુચેલી છે. બસ અઝાદારો હવે અલી અકબર ઘોડા ઉપર સંભળી નથી શકતા, જમીને કરબલા ઉપર આવે છે, બાબાને પુકારે છે, બાબા તમારા અકબરના છેલ્લા સલામ કરું. હઝરત હુકમ અલ્લાહ એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જમીન ઉપર પડી જાય છે, ઊભા થાય છે, પાછા પડી જાય છે. રિવાયતના જુમલા છે, કોઈ સવાલ કર્યો હુસૈન તમને શું થઈ ગયું છે? કહે છે અરે મારા અકબરના જવાથી મારી આંખોની રોશની ચાલી ગઈ છે, મને આંખમાં અંધારા આવી ગયા છે, હુસૈનને કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી. રિવાયતના જુમલા છે, એક ગરીબ ઇન્સાનની જેમ ઇમામ હુસૈન બગદલ તરફ દોડે છે, આંખે કઈ દેખાતું નથી. કહે છે અલી તું ક્યાં છે? અલી અકબર તું ક્યાં છે? અઝાદારો
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक रिवायत मुताबिक घसरता घसरता अली अकबर ની પાસે પહોંચે છે। અજાદારો અલી અકબર બાબાને જોઈ રહ્યા છે। બાબા તકલીફમાં છે। જ્યાં જખમ છાતીનો છે અલી અકબર પોતાનો હાથ આડો રાખી દીધા છે। એક મરતબા ઇમામ હુસૈન નજદીક આવ્યા। અલી અકબરની હાલત જોયા। અલી અકબરને બોસા લઈ રહ્યા છે। એક મરતબા વાત કરતા કરતા અજાદારો ઇમામની નજર અલી અકબરના જે છાતી ઉપર જખમ હતો એ જખમ ઉપર પડે છે। ઇમામ અલી અકબરનો હાથને દૂર કરે છે। કહે છે બેટા આ શેનો જખમ છે? કહે છે બાબા બાબા બહુ તકલીફ થઈ રહી છે બાબા। આ છાતીમાં નેજાની અડી કરી ગઈ છે બાબા। બાબા મહેરબાની કરો આ નેજાની જે અણી મારી છાતીમાં છે ને બાબા ઈ નેજાને બારે કાઢી નાખો। અકબરને બહુ તકલીફ થઈ રહી છે। અજાદારો મને નથી ખબર કઈ તાકાતની સાથે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અકબરની આ નેજાની અણીને કાઢ્યા હશે। પણ એક મરતબા અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે અલી અકબરને જમીને કરબલા ઉપર સુવરાવે છે। ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એક હાથ અકબરની છાતી ઉપર રાખે છે, બીજો હાથ નેજાની અણીમાં નાખે છે અને નજફ તરફ રૂખ કરે છે। બાબા અલી આખી દુનિયાની મદદ તમે કરો છો, આજે હુસૈનની મદદ કરો। જવાન દીકરાની છાતીમાંથી મરચી કાઢવાની। અજાદારો યા અલી કહીને મને નથી ખબર હુસૈન બાબા અલીને પુકારતા હતા કે અલી અકબરને પુકારતા। યા અલી 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 કરીને હુસૈન મરચીના ફળને કાઢે છે। અરે મરચીની સાથે અકબરનો કલેજો બારે આવે છે। અકબરને આવાજ નીકળે છે બાબા ખુદા હાફિઝ। અજાદારો અલી અકબર દુનિયાથી પરવાઝ કરી જાય છે। અલી અકબરની રૂહ નીકળી જાય છે। અજાદારો એક મરતબા ઇમામે હુસૈન ઊભા થાય છે। ઊભું થવાની તાકાત નથી। આ જવાન લાશાને કેવી રીતના ઉપાડ? એક મરતબા આવાજ દે છે અય બની હાશિમના બચ્ચાઓ, અય મારા સાથીઓ, અય બની હાશિમની ઔલાદો આવો મારી મદદ કરો। અકબરનો લાશો મારાથી નથી ઉપડતો। અજાદારો એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અકબરના લાશાને ઉપાડી અને ખૈમા તરફ લઈ આવે છે। જ્યારે ખૈમાની બાજુમાં પહોંચે છે આવાજ દે છે ફિઝા ફિઝા ઝૈનબને બોલાવો। અજાદારો ઇમામ હુસૈન કહે છે એક રિવાયત પ્રમાણે ફિઝા લૈલાને બોલાવો। જનાબે ફિઝા ખૈમામાં જાય છે અને ખૈમામાં શું જોવે છે કે અલી અકબરની જે માં છે એ ડાબી બાજુ જઈ રહી છે, જમણી બાજુ જઈ રહી છે। જ્યારે જમણી બાજુ જાય છે તો જે ખૈમો હતો એના થાંભલાની સાથે પટકાય છે અને ડાબી બાજુ જાય છે બીજા થાંભલા સાથે પટકાય છે। જનાબે ફિઝા સવાલ કરે છે બીબી તમને શું થઈ ગયું છે? કીધું અકબરના જવાથી મારી પણ આંખ ચાલી ગઈ છે। અરે ઉમ્મે લૈલાને ખૈમાનો દરવાજો નથી દેખાતો, મારો અકબર મારી રોશની હતો।